Quand les gens ils me mettent sur le débat, comme je dis, des ballons d'or, c'est un rêve que je jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et est-ce que le fait que vous ayez été aussi décisif pour un défenseur, est-ce que c'est pas au final un de vos meilleurs arguments? Après la saison que je fais historique, même comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. Les gens ils pensent que je suis attaquant au milieu, mais non, je joue à ligne de 4 et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est de pas un défenseur normal. Et je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. حكيمي كشف حقد العديد من العرب. العديد من الانتقادات البارحة لحكيمي بعد أن صرح وقال أنا أستحق البالون دور. حكيمي في تصريحاته لقناة الفرنسية قال بأنه لا يوجد الكثيرون من سجلوا في ربعي ونصفي ونهائي دوري أبطال أوروبا غيري، وأن مهمتي في التسجيل والمساهمة أصعب بكثير من أي مركز آخر. حكيمي لديه 27 مساهمة هذا الموسم كظهير أيمن، وهو أعلى موسم في التاريخ من ناحية المساهمات لظهير في كرة القدم. وبدأت الانتقادات تنهار على حكيمي خصوصا من الكثير من العرب من يرون بأن تصريح حكيمي مبالغ فيه، لأن حكيمي قال بأنني أعرف بأن المهمة صعبة ولكن أنا أؤمن بقدراتي وأؤمن بأنني أستحق البالون دور، وهذا شيء عادي بأن يثق بنفسه وأن يصرح بهذا التصريح. بينما العديد رأى غرور. لا أعلم هل الثقة بالنفس وثقة بإمكانيات واحد من أفضل 5 لاعبين حاليا في العالم هل هذا غرور؟ هجوم عربي غير مبرر. أرى بأن دعم حكيمي ومحمد صلاح لهذه الجائزة وفوز أي أحد منهما هو انتصار لنا كعرب، وبأن الأولوية يجب من وجهة نظرنا ومن إعلامنا أن تكون لهؤلاء الاثنين. لماذا الإعلام الإسباني يدعم لامين يامال رغم أنني والكثيرون لا نرى بأنه من أول 5 حتى؟ المهم اكتبوا لي في التعليق ما رأيكم في تصريحات حكيمي وتصرفات البعض، اكتبوا لي في التعليق ولا تنسوا متابعة صحفيكم زياد بن يوسف. Si j'ai la possibilité de gagner le ballon d'or, je pense que je le mérite. Ce sont les mots d'Achraf Hakimi juste après l'interview qu'il a faite avec Canal+ et Bertrand Latour. Une interview qui portait sur plusieurs sujets. Il a parlé de Ballon d'Or, il a parlé de ses coéquipiers, il a parlé du coach, il a parlé aussi de son accusation. Du coup, voilà, c'était vraiment très complet. Sa saison, comment il se sentait, comment la relation avec le coach se passait. En tout cas, il a l'air très serein. Il sait que le Paris Saint-Germain a pour objectif de faire le back-to-back, d'être encore plus fort la saison prochaine. Ensuite, il a parlé du Ballon d'Or, il a dit qu'il le méritait, il a fait une grosse saison. Il a mis en avant son poste, le fait qu'il a été régulier. Et c'est totalement normal, voilà, pour lui, il le mérite. Et pour finir, comme je vous ai dit, il a parlé de son accusation. Très très serein, il a dit que la vérité allait éclater très rapidement. Et que voilà, pour lui, il n'y a rien du tout, c'est des accusations graves. Et qu'il était prêt pour la suite par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé de son interview. Moi, pour moi, c'était super intéressant. Ça nous a permis aussi d'en connaître un peu plus. C'est vrai qu'Hakimi, c'est rare qu'il ait des interviews. Un peu plus ces dernières années, mais voilà, c'est rare. عمل ايه ابن المغرب اشرف حكيمي علشان الدنيا تتقلب عليه بالشكل ده وما تقعدش؟ ايه اللي عمله؟ يعني اشرف حكيمي عمل ايه؟ قال الحقيقه؟ اللي هو قاله ده مش الحقيقه، ده نص الحقيقه. هو بس حاول يجملكوا شويه، بس اللي انا عايز اقوله لكم ان نهايه اشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان خلاص اتكتبت، وخسروا بقى وشيلوا. وشوف بعد كده يا ناصر يا خليفي يا رئيس نادي باريس سان جيرمان هتعمل ايه من غير الاسطوره اشرف حكيمي اللي لولاه لكنت هتاخد دوري ابطال اوروبا وهتدخل مع الكبار وتمشي دلوقتي تبقى نافخ نفسك ونافخ نفسك مع الانديه الكبيره زي ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونه والانديه الكبيره بعد ما كنت شاري كل لعيبه العالم. كل لعيبه العالم كانت عندك ومعرفتش تاخد بطوله من اللي اداهالك، وكان السبب الرئيسي فيها اشرف حكيمي ابن المغرب الاسطوره. واللي الراجل ما قالش اكتر من الحقيقه اللي انتوا بتطالبوه انه يحذف حديثه وحواره التلفزيوني والصحفي. بتقولوا له احذف المقطع ده، احذف ان انت قلت ان انت لا حق، احذف ان انت قلت ان انت راجل بتلعب دفاع باك
وفي نفس الوقت بتعمل انجازات ما بيحققهاش مهاجم. الكلام مش عاجبكم، عايزين تكتموا بقه، بس لو كتبت بقه انا ممكن اسالكم سؤال، هتكتبوا بق كم واحد من الجماهير العربية والأفريقية والعالمية وزمايل أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان واللي بيقولوا هو الأحق؟ أنا عايز أقول حاجة، في مقابلة صحفية لأشرف حكيمي الراجل طلع يقول الحقيقة، طلع يقول أنا الأحق بأن أنا آخد الكرة الذهبية. طب ما دي الحقيقة، هو قال حاجة احنا مش عارفينها؟ يعني خير إن شاء الله حبيبي. هو قال حاجة في حد ما بيقولهاش؟ ولا انتوا بتروحوا ترمي على تصريحات باتريس موتسيب اللي معروف مغزاها ايه، واللي طلع قال على اشرف حكيمي انه يشتغل على نفسه علشان يبقى مؤهل انه ياخد الكرة الذهبية الافريقية؟ لا يا شيخ، لا. انت شارب حاجة؟ انت شارب ايه؟ ها، شارب مية ليفت؟ شارب مية ترشي؟ شارب ايه يا عم باتريس موتسيبي عشان تتكلم تقول الكلمتين دول على واحد مصنف من احسن لاعبي العالم؟ احسن لعيب العالم جاي تقول اشتغل على نفسك يا واد عشان تاخد كاس البطوله الافريقيه؟ انت كمان مش عايز تديله الافريقيه؟ ده الافريقيه دي ياخدها وقاعد نايم في بيته، نايم على سريره وبالتليفون تتصله دليفري، واخد بالك، تتصل له ب 0900 يجي ايه؟ يجي يديله الجايزه الكره الذهبيه الافريقيه وهو في بيتهم. انما طالع تتكلم الكلام ده على احسن لعيب العالم اللي راح لفريق بلا بطولات، بالرغم من هو مش ميسي ده كان في باريس سان جيرمان، مش دي ماريا ده كان في باريس سان جيرمان، مش نيمار كان في باريس سان جيرمان، مش سيرجيو راموس كان في باريس سان جيرمان. كل النجوم دول ما عرفوش يدوا لباريس سان جيرمان بطوله من البطولات. كانوا بياخدوا دوري وكاس اللي هم بياخدوه على طول على فكره، يعني دي مش بطوله، دي مش بطوله. انتوا كمان مش عايزين تاخدوا البطولات المحليه، لكن هو راح اداهم سوبر اوروبي للمره الاولى في تاريخه. انا مش بقول لك لب سوبر، انا بقول لك سوبر اوروبي يا باشا. راح خد سوبر اوروبي وراح خد دوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان. شوف بطولتين من العيار التقيل، اللي هي البطولات التقيله بقى، مش البطولات الخفافي دي بتاع الدوري وكاس والكلام ده. لا، ده راح اداكوا دوري وكاس ودوري ابطال اوروبا واداكوا سوبر اوروبي، وهو اكتر واحد بيساهم في الاهداف سواء صناعه او احراز. تخيل ان انا جايب مدافع بيساهم لي اكبر مساهمه في احراز الاهداف سواء صناعه او احراز الاهداف. ليه؟ عشان عندي مهاجمين على الله على الله على رأي محمد رمضان، على الله على الله. انا ماشي كده على الله، عندي مهاجمين على الله، واخد بالك، زي منهم واحد اسمه عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي اللي ايه، اللي عايزين يدخلوه بالعافيه، يحشروا ناصر خليفه بالعافيه. يقول لك ايه؟ يقول لك ان عثمان ديمبلي انتوا عارفين ليه؟ عشان الناس دي بتميل لفرنسا. فعثمان ديمبلي واخد بالك كل واحد بقى ايه بيميل للناس اللي هو في وسطيهم. انما اشرف حكيمي فكرهم انه ملوش ظهر، لكن اشرف حكيمي ظهره كل عربي وكل افريقي وكل انسان. ده دوناروما حذروا من اداره باريس سان جيرمان، حذر اشرف حكيمي. ده راموس قال ان اشرف حكيمي هو افضل لاعب يستحق. عايزين اكتر من كده ايه؟ اللعيبه العالميين اللي بيلعبوا معاك في نفس مركزك ومعاهم عثمان ديمبلي ده قالوا ان اشرف حكيمي هو الافضل. النهارده خلاص انا بقى بقول لك اشرف حكيمي نفذ اللي في دماغك. سيب باريس سان جيرمان، خليهم يمصمصوا صوابعهم، يقرقضوا ضوافرهم. خلاص، ما انت عارف انت مش هيلاقوا ولا بطوله. يرجعوا بقى يجيبوا نجوم العالم، يشوفوا مين دلوقتي نجوم العالم كلهم. يجيبوا بقى هالاند، يجيبوا بقى محمد صلاح، يجيبوا بقى دي بروين، يجيبوا بقى شوفوا مين اعظم نجوم في العالم دلوقتي بتلعب كوره بقى، كبار ولا صغيرين. لو جابوهم كلهم حطوهم في فرقه واحده وخلوا الفريق مش 11، خلوا الفريق 22 لعيب ولعبوا حارس المرمى، عمرهم ما هيجيب مهاجم معاهم، عمرهم ما هيجيبوا بطولات. بس مين اللي كان بيجيب لهم بطولات؟ اشرف حكيمي. فهو عشان اشرف حكيمي راجل مش على هواهم، راجل بقى ايه محترم، بيقبل ايد والدته، بيحن لناسه، وبيروح ينزل الشارع يلعب مع الاطفال. الكلام ده كله مش عاجبهم، مش داخل دماغهم. هم عايزين واحد من عينتهم، لكن واحد يجي راجل ملتزم وبتاع ربنا ومحترم وكده يديله كرة ذهبية. لا يابا، الكرة الذهبية دي مش ليك، ده احنا نحرك موتسيبي بسك عليه يطلع يقول ايه؟ ما هو واخد بالك، يطلع يقول ايه؟ يطلع يقول لك اصل لا
لازم يشتغل على نفسه عشان ياخد الكرة الافريقية. الكرة الافريقية مش عايزينها يا حبيبي، خليها لك. خلي الكرة الافريقية لعيبة سان داونز، خلي الكرة الافريقية دي لعيبة جنوب افريقيا. اشرف حكيمي في قلوب كل العرب وفي قلوب كل الافارقة وفي قلوب كل اصدقائه من لاعبي العالم عارفين ان اشرف حكيمي هو اللي يستحق الكرة الذهبية، سواء شئتم ام ابيتم، سواء اديتوها له او ما اديتهالوش. هو متربع في قلوب كل الوطن العربي، متربع في قلوبنا كواحد الحاصل على الكرة الذهبية. النهارده انا بقول لاشرف حكيمي المقابله اللي انت عملتها دي ده حقك يا ابني، وانت قلت حقك، ما قلتش اكتر من حقك. وبس هم عايزين يكتموا الحقيقه علشان ما يظهرش قدام الناس، انما كتموها ما كتموهاش. هنطلع نتكلم ونطلع نقول ان اشرف حكيمي هو الوحيد الذي يستحق الكرة الذهبية العالمية. سامع عم بتسيبي؟ سامع يابا؟ الكرة الذهبية عن جدارة وعن استحقاق، سواء بإنجازاته مع منتخب بلده برونزية رابع عالم وبرونزية أولمبيات وكاس سوبر أوروبي مع ناديه ودوري أبطال أوروبا مع ناديه. أنت عايز إيه تاني يا ابني؟ انتوا عايزين ايه؟ وانتوا مش بتقيسوها باللي خد عدد بطولات؟ مش قلتوا لنا قبل كده ان في لعيبه عالميين ما ينفعش ياخدوها زي محمد صلاح عشان ما خدوش بطولات لبلدهم ولا فريقهم؟ طب بطولات لناديه خد مره واتنين، بطولات لبلده خد، انجاز تاريخي ما عملوش حد في التاريخ. رابع عالم، دوله عربيه وافريقيه تكون رابع العالم، عايز ايه تاني؟ كفايه عشان ريحتكم فاحت.